Привет. Привет. Доброе утро всем. You have a very nice hat today. Yes, thank you. Спасибо. Today I have a dinner, so I thought it's nice to wear this hat for dinner. Сегодня Джин с кем-то обедает и решил, что будет мило в этой шляпе прийти. And I'm meeting somebody from Russia, so I thought I'll wear the T-shirt. И я подумала, раз я встречаюсь с кое-кем из России, то я вот надену вот эту футболку с СССР. You can see that, yes. Да, все видят. So welcome to today, where we're talking about two more Eurovision singers for Russia. И добро пожаловать всем. Сегодня мы будем говорить еще о двух певцах русских Евровидения. One of them, a man and a woman, Maniza sang for Russia this year, and a few years ago, Sergei Lazarev sang for Russia. Маниса в этом году пела, и Сергей Лазарев несколько лет назад. So, Ira, who shall we look at first? Let's see what we have here. This is Manija. So Manija is born in 1991. She was the representative this year for Russia in the Eurovision. And she's born in 1991. She's born in July the 8th. Итак, это, значит, девушка, которая представляла Евровидение от России в этом году. Она родилась в 1991, 8 июля. She is born in the Yin Metal Sheep Year, in the Yang Wood Horse Month, in the Yin of Rabbit Day. И родилась она в год Инь металла на козе, в месяц Ян дерева на лошади и в день Инь земли на кролике. So there is a three harmony combination within her chart. There's a combination between the rabbit day and the sheep year. И у нее есть деревянная комбинация в карте: кролик в дне и коза в году. So the favorable element form is wood. So her day master is earth. So wood controls earth. So she has a follow power chart. И получается поток карты дерева, ее мастер дня земля, поэтому дерево для земли это власть, и карта будет называться следование за властью. Okay, so her useful elements, number one is wood, number two is water, and then the ones that attack wood and water, number 5 is metal, and number 4 is earth, and then number 3 is fire. И на первом месте для нее стоит дерево, на втором вода, на пятом самое неблагоприятное то, что атакует дерево, это металл, на четвертом земля, и на третьем месте огонь. Okay. So next question is, looking at the luck cycle, the age 25, the luck cycle was very good because that was the water luck cycle with the monkey. And then, so that was probably when she was good, successful. And even though it was a metal rat year last year, she was chosen in the pig year to represent Russia, which was the pig in 2019 completed the three harmony wood combination. И на самом деле вот этот период, в котором она находилась, 25 до 30, период обезьяны, он очень хорош, он очень благоприятен, потому что содержит воду, полезную в ее карте, и ее выбрали в 2019 году, чтобы она презентовала Россию, и, соответственно, свинья в 2019 году дополняла полный треугольник дерева в ее карте. Yeah, and then last year was the metal rat year, so unfortunately, due to the pandemic, last year Eurovision was cancelled. So, but then the rat year, the rat has water, which is still good for her, but metal for sure is not good for her. Ну и в 2020 году это Евровидение все отменилось, как говорится, накрылось медным тазом, вот, и вода в крыше, которая содержится в нее, хороша, но вот металл 2020 года, безусловно, плохо. Okay. Okay. So yeah, this year is metal ox year, so not so good for her. But next year there is yang water, yin water, rabbit, and following year and yang wood. So a lot of good elements coming up to help her. Этот год не самый благоприятный в этой пятилетке.
Но вот 22, 23, 24 содержат много воды и дерева, которые принесут ей много удачи. Окей. Okay, so any questions about Manija? А есть какие-нибудь вопросы по ее карте? Вопросов нет вопросов. Все молчат. Надя, Наталья. Нет вопросов? Татьяна вот у нас присоединилась в Инстаграме. Если есть какие-то вопросы по этой карте, задавайте, и будем переходить к следующей. Yes, any more questions? No, it looks like no questions. Okay, good. Now we can move on to Sergei Lazarev. Ага, wait a second, there is in the chat. Все очень понятно, спасибо. Everything is clear. Oh, thank you. Okay, so then we move to Sergei Lazarev. Yes. Sergei Lazarev. So Sergei Lazarev, who represented Russia in the Eurovision Song Competition as well, is born in 1983 on April the 1st. И Сергей Лазарев также представлял на Евровидении Россию. Он родился 1 апреля 1983 года. So the year is Yin Water Pig year. The month is Yin Wood Rabbit, and the day is Yin Earth Sheep. И у него год инь воды на свинье, месяц инь дерева на кролике и день инь земли на козе. It's very beautiful. There is a full three harmony combination in Sergei Lazarev's chart. И это очень красиво, потому что здесь полная комбинация треугольника, полный треугольник в карте Сергея. So wood is his favorable element. So he's an Earth Day master. So the useful element is wood. Wood is power. So Sergei Lazarev has a follow power wood chart. Итак, это треугольник дерева, это самый благоприятный элемент карты, основной поток, мастер дня Земля, поэтому здесь дерево является властью для мастера дня, и карта будет называться «Следование за властью». So his number one useful element, similar chart to Manija. So the first useful element is water. The second one is wood. Sorry, wood, number one. The second one is water. Number three is fire. Number four is earth. And number five is metal. Очень похоже на предыдущую карту, которую мы смотрели. На первом месте элемент дерева, на втором воды, на третьем огня, на четвертом земли и на пятом элемент металла. So it's very clear that now he's going through a yang water red luck cycle. So water is good for him. И очень ясно, сейчас он проходит через жизненные циклы ян воды на крысе, поэтому у него удачи много. And Sergei Lazarev represented Russia in, he was part of a group called Smash, yes, not 2016. So В 2016 он презентовал Россию на Евровидении. In the monkey year. And then in 2019, he also represented Russia in Israel, and he was the Yin Earth pig year. So in the years with the favorable elements, water and wood, Sergei Lazarev was successful. В 2019 году Сергей Лазарев представлял Россию в Израиле, и поэтому получается, что все годы, в которые приходит вода или дерево, то есть животное, относящееся к воде или к дереву, он как бы имеет дополнительную удачу. Okay. So any questions? It's quite a Какие-то clear вопросы? Татьяна writes, there is no questions about the chart, but you look very cool today. Oh, thank you. Which Tatiana is this? Татьяна is our student. Your Oh, student. okay. Thank you. Thank you, Tatiana. I'll wear this more. I'll wear more hats then, if you like the hat. Если вам шляпа нравится, я буду шляпу надевать в следующий раз побольше. Yes. Any more questions? Есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. While there is no questions, I will switch the demonstration that people can see you properly.
your wonderful head. Yeah. Okay. So, Jin, I think it's a good time to say about that your program in Russia will be changed. I'm sorry, what's happening with Russia? I think it's a good time to say that the program in Russia will be changed. I mean, yes. So the program for Russia is that what I'm going to say about Russia was we've decided to give the presentation on the second day of my class, which will be on the 13th, a Saturday, on 13th of November. У нас изменилась немного программа Джина в России. Это связано с тем, что там немножко билеты по-другому, теперь самолеты по-другому немножко летают. И первый курс Джина будет также с 12 по 16 ноября. А вот презентация книги и лекция про 2022 год мы решили перенести на 13 число. То есть у нас класс закончится чуть-чуть пораньше, и в 17:00 начнется лекция про 2022 год, которая платная, стоимостью 2000 рублей. Можно будет подключаться и к онлайн-трансляции, и вживую присутствовать в Москве. А в 18 уже будет открытая лекция бесплатная. Это будет презентация книги и автограф-сессия, ну и так далее. С продолжением, я думаю, где-нибудь в ресторане со старыми студентами поужинать, пообщаться. Вот. И второй модуль Джина будет начинаться 19, а не 20, и продлится до 23 ноября, то есть еще 5 дней. Соответственно, на частные консультации, если кто-то хочет записаться, то возможность будет 11, 17 и 18 ноября. So, Jin, you understand everything what I say? Yes, I get an idea of the dates that you mentioned. Ну, Джин, да, понимает идею вот этих всех дат, поэтому, собственно, я даже и не буду его переводить обратно. Какие-то вопросы у вас еще появились? Если, пожалуйста, задавайте, спрашивайте. Okay, any more questions? No? Еще вопросы есть? Надя у нас вот появилась. Нет вопросов? Надя doesn't have any question. So you have this ability to make everything so clear that nobody has the questions. У Джина как будто бы есть такая способность объяснять все так ясно, что даже вопросов не возникает. И придраться ни к чему. And it's true that it's interesting how it came up that they have the same structures. Yeah. Yeah, the same day. Yeah, it's just interesting that they came up with the same structures. Спасибо большое за what you say zephyr. What's zephyr? No, Jim, it's not zephyr. It's Ephir. Ephir. Make you laugh. That's good. Да, смеетесь, это хорошо. Нам пишут тут добрый день, какие-то присоединяются. Немножко поздно присоединяйтесь, потому что мы, по сути, благодаря тому, что карты были одинаковые, ну, в том смысле, что так попало, одинаковые мастерня, одинаковая структура, одинаковые полезные элементы, и вот уже Джин за 15 минут все рассказал. Thank you very much for Ephir. I definitely will be getting a call up. So I'll mute my mic, but thank you. I'll mute my mic for the time. Yes. Okay. Джин сейчас поговорит с мамой. Наталья шлет улыбочки. Джин действительно очень хороший, такой, как это мило, да. Это действительно мило, вот он из Дубая, у него там, видите, тепло, ходит в шляпе, в рубашке с коротким рукавом, да, в футболке. У нас дожди, ветер, опадают листья, у кого-то первый снег, а у кого-то уже не первый.
но в любом случае, так как для тех, кто присоединился, мы, конечно же, еще сделаем рекламу, и рекламу, ну, в смысле, вывесим где-то эту информацию, но самое главное, что лекция с 17 перенеслась на 13 ноября. Вот это вот не пропустите, не забудьте. Я думаю, что в течение недели мы сделаем такую кнопочку для регистрации, чтобы вы могли автоматически регистрироваться и присоединяться к трансляции, и потом иметь возможность пересмотреть презентацию про 22 год. Вот. Поэтому я думаю, что нам еще неделя как раз нужна на то, чтобы это сделать. Sorry, Ira, there was an urgent call. I'll explain to you later. Окей. Это, извините, был необходимый такой звонок, нужно было ответить. But it was good news. Но это были хорошие новости. So yes, Ira, anything else before we go today's show? Есть еще что-нибудь перед тем, как мы с вами простимся? I might be traveling. I might be traveling 2 weeks, so we might have a break because I'll be in England to see Stephen Skinner. So here's a bit of promotion. Stephen is writing a book about the compass, and he's asked me to assist him. So this is his first book about the lawpan, and he's going to write a second book about the lawpan, and I'll be assisting him on it. Дело в том, что следующие 2 недели Джин, возможно, but which 2 weeks? The next 2 weeks? Yeah, next 2 weeks. So I'll be away from the 7th to the 20th. Of October, right? Yes, so I come back on the 20th. I'll be here on the 21st, so yes. Джин будет путешествовать с 7 по 20, он едет в Англию помогать Стивену Скиннеру писать вторую книгу про лопань. Вот это Джин показывает первую книгу Стивена Скиннера, а сейчас его Стивен позвал помочь, поассистировать в написании второй книги. И Джин с 7 по 20 октября будет отсутствовать, поэтому в это время у нас, я думаю, что не будет эфиров. So it's actually the 7th. Yes, so I'll be going to England on the 7th, which is, I believe, a Thursday. And then the 14th, I'll be still working on this book with Stephen. And then on the 20th, I come back to Dubai, if everything is okay. And then we can do a presentation on the 21st. So 2 weeks. То есть получается, что вот следующие 2 недели мы Джина не увидим, 7 и 14. Он будет работать над книгой, 7 будет как раз отъезжать. Вот, а 20 он возвращается в Дубай, и 21, если все в порядке, мы снова проведем вот такую встречу в Zoom. So it's good that people can think about who they want to look at. Sure. Yeah, in the 21st of October. Так что, друзья, думайте, каких знаменитостей вы хотели бы рассмотреть 21 числа, и свои предложения присылайте в наш чат Telegram на Бадзе Today или пишите в комментариях под видео вот этих встреч. Окей. Okay, then. Thank you, everybody, and see you in 2 weeks. Спасибо всем, и увидимся через 2 недели. Спасибо, Наташа, буду выздоравливать.